ఓకే. నిన్నటితో మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. అవునా? ఇన్ విచ్ చాప్టర్? కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ. ఈరోజు జస్ట్ బ్రీఫ్గా కీ పాయింట్స్, ఏ పాయింట్స్, విచ్ పాయింట్స్ యూ ఆర్ లెర్న్, ఓన్లీ జస్ట్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫార్ములాస్. Okay, then after completion of the formulas I will give the notes. Then you must by heart the notes. Then after then enter into the exercise. Okay. First of all, already you can discuss about in which places the coordinate geometry, the uses of the coordinate geometry. The uses of the coordinate geometry. The father of the coordinate geometry is René Descartes, that is the French mathematician. Then what is the meaning of coordinate geometry? Means it is the branch of mathematics and which combines both algebra and geometry. Both algebra and geometry. That is called the coordinate geometry. Coordinate geometry. Next, suppose any smooth surface with infinite ends is called plane. Any smooth surface with infinite ends is called plane. Suppose I will take this plane. I will take in this plane. In this plane, this horizontal line is called x-axis. Vertical line is called y-axis. The meeting point of both x-axis and y-axis is called origin. Origin is generally denoted by O. Therefore, this horizontal line and this vertical line, this horizontal, the name of horizontal line is x-axis and the vertical line is called y-axis. That means this x-axis and y-axis divides the plane into 4 equal parts. Each part is called quadrant. This is x-axis. Another name of x-axis is abscissa. Another name of y-axis is ordinate. Another name of x-axis is abscissa. Another name of y-axis is called ordinate. Next, this x-axis and y-axis divides the plane into 4 equal parts. Each part is called quadrant. Symbolically it is denoted by Q1. This is, that means second quadrant. This is Q3, third quadrant. This is Q4, that is fourth quadrant. That is fourth quadrant. And these quadrants are consists of and they are called what I am saying, you are saying plus comma plus comma plus. They are called coordinates. And therefore quadrants consists of coordinates. That is the most important thing. These quadrants consists of coordinates. Don't confuse. Another name of y-axis is ordinate. With the x-axis and y-axis divides the plane into 4 equal parts. Each part is called the quadrant. This quadrant is consists of coordinates. The coordinates of first quadrant is plus. Don't say plus. You can read as x coordinate plus comma plus. The second quadrant Q2 is నెక్స్ట్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోమన్నా. థర్డ్ ఏమవుతుంది? మైనస్ కమా మైనస్, ప్లస్ కమా మైనస్. ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆల్వేస్ 0, 0. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్లో -3, 2 బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్వాడ్రంట్? క్వాడ్రంట్ 2. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయేది. దీని ఆపోజిట్ Q1 ఆపోజిట్ Q3. Q1 ప్లస్ Q3 మైనస్ అవుతుంది. Q2 మైనస్ ప్లస్, Q4 దాని ఆపోజిట్ కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. అవునమ్మా, అవి ఇస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం? ద పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ 2, 0, 3, 0, 4, 0, -5, 0, -6, 0. That means you must concentrate on the y coordinate on x-axis is 0. Therefore, the general form of the x-axis is k, 0, where k is any constant. In the same way, the point on y-axis is 0, k.
0 comma k, where k is constant. That means the x coordinate on y axis is 0. Suppose the meaning of 3 comma 3 is called, this is the order pair, this is called order pair. Two numbers separated by a comma and put into the small brackets, they are called order pairs. In order pairs 3 is called, X coordinate. yes, very good, 2 is called y coordinate. What is the meaning of 3 comma 2? From y axis. It is at a distance of, from a y axis it is a 3 comma 2 means from y axis it is at a distance of 3 units, and from x axis it is at a distance of 2 units. That is symbolically, numerically denoted by 3 comma 2. But in 3 comma 2, 3 is called x coordinate and 2 is called y coordinate. And that means every order pair compulsory, first one is belongs to x coordinate, second one is the y coordinate. y coordinate. And if any two order pairs are equal, then the corresponding elements are equal. Okay, suppose this is, you can in this chapter you can write this is x1, next this is X2. Y1. y1. Suppose 5 comma minus 6 అన్నాడు అనుకో, దిస్ ఈజ్ x1 y1, దిస్ ఈజ్ X2 Y2. కన్వి y x1 x2 అనుకోకండి. అదేందో నేనేం చెప్పాను, ఎవ్రీ ఆర్డర్ పేర్ కంపల్సరీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ద వై కోఆర్డినేట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీ ఆర్డర్ పేర్ ఈజ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్. డోంట్ రైట్ x1 comma x2, x1 comma y1, x coordinate and y coordinate. First one is compulsory, x belongs to x coordinate. If the two order pairs are equal, then the corresponding elements are equal. Okay, next. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏం రాసాం, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా రాసాం అవునా. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏబి, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఎలా రాసాము అంటే, ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ అంటే నియరెస్ట్ పాయింట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాము, ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ఇక్కడ కావాలనుకో ఇలా పాయింట్ తీసుకొని, సపోజ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కావాలనుకో ఇలా తీసుకుంటాం. ఇదో పాయింట్ ఏదో ఇస్తాడు కదా, నేను చెప్పాను 2, 2 అని, ఇదేమో 7, 5 అని ఇస్తాడు కదా. ఇది ఇక్కడ కావాలి కదా, ఇది కావాలంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిసే కదా. ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే 7 - 2 అంటే దేర్ఫోర్ మాడ్యులస్ x2 మైనస్ x1, దిస్ ఈజ్ y2 మైనస్ y1 అవునా. అంటే ఇది 2 అవుతుంది, ఇది 5 అయింది, ఇదేమో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే కదా. అప్పుడు 5 యాక్సిస్ థీరం వేసి ఎక్స్ హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అని రాసాం అవునా. అంటే దేర్ఫోర్ ఇది ఏదైనా ద డిస్టెన్స్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఫార్ములా ఏమవుతుంది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x2 అని రాయొచ్చు, లేకపోతే x2 మైనస్ x1 అని రాయొచ్చు. అదే వై యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ అంటే x1 y1 x2 y2 ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y2 అని రాయొచ్చు, y2 మైనస్ y1. మాడ్యులస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ టు పాజిటివ్ వాల్యూ. అని ఈ మాడ్యులస్ లోపల నీకు నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా మాడ్యులస్ ఆఫ్ -5 ఈక్వల్ టు 5. అందుకని అదేనా 3కి 5కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 2 చెప్తున్నావు, అంటే నువ్వు 5లోంచి 3 తీసావు, 3లోంచి 5 తీయకూడదా, అప్పుడు -2 అని చెప్తాను. అప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ -2 అంటే 2 అనే వస్తుంది. అదేందా, ఇదిగో ఇది. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఇదే డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ఎనీ పాయింట్, దట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ y². ఇంకో ఫార్ములా చెప్పాం కదా. ఎందుకని, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్, ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0, 0. దట్స్ వై దేర్ ఈజ్ నో x2 y2. సింపుల్ x2 y2 లేదు కాబట్టి x, y అనుకున్నాం కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ y². దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆరిజిన్ టు ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ఎనీ పాయింట్. సపోజ్ అక్కడ చూసుకోండి, ఆరిజిన్ అంటే ఓ, దట్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్, ఓ 0, 0. ఆరిజిన్ కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వలేదు ఏంటి సార్ అని చెప్పొద్దు. అదేందా, ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0, 0.
అని ఈ రెండు సపరేట్ ఫార్ములాస్ కాదు, జస్ట్ ఈ రెండు, దీని నుంచి ఇది వచ్చింది. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం? మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. దీని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాం? మిడ్ పాయింట్ అప్పుడే వెళ్ళలేదు. దీని నుంచి సమ్స్ ఏం నేర్చుకున్నాం? ట్రయాంగిల్. దీని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం? క్వాడ్రిలేటరల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాము? మిడ్ పాయింట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం? సర్కిల్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం? బైసెక్ట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏరియా. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద స్లోప్. ఇయేనా నేను నేర్చుకుంది. ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందాం. ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. ట్రయాంగిల్ అంటే ఎలా ఇస్తాడు? సపోజ్ ఏ ట్రయాంగిల్ హ్యాస్ ద హౌ మెనీ సైడ్స్? 3 sides. You can prove that the given points are the vertices of a equilateral triangle అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు సపోజ్ ఇలా ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి ఇది ఈ వర్టిసెస్ ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ అంటే నీకే అప్పుడు కండిషన్ ఏమని రావాలన్నాను? ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ అవుతాయి. All 3 sides are అంటే ఏంటి అవి? AB is equal to అది ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ సిఏ అనా. అదే ఐసోస్లెస్ రావాలనుకో, AB equal to ఏబి AC is equal to BC which is not equal to CA. నెక్స్ట్ స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్ రాయాలనుకో, ఎనీ 2 sides ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఆర్ ఏబీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీసీ నాట్ ఈక్వల్ టు సిఏ. అయిపోయాయి. అది పెద్ద కష్టమా? అయిపోయి నీకు ట్రయాంగిల్ గురించి అది అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. అదే క్వాడ్రిలేటర్ వచ్చాడు అనుకో. క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే ఎన్ని 4 sides. ఇందులో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి? క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే 6. ఏంటవి? 4 sides 2 డయాగ్నల్స్. ఇదిగో మీరు ఏది ఇచ్చినా ఏం చెప్పాను? అది క్వాడ్రిలేటరల్ ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా 6 ఇట్లకి మీరు డిస్టెన్స్లు కట్టేవాళ్ళు. అవునా? సపోజ్ ఇదే క్వాడ్రిలేటరల్ ఏబిసిడి. అది ఏమన్నాడో నీకు అనవసరం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఏబి డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్, సిడి డిస్టెన్స్, డిఏ డిస్టెన్స్, ఏసీ డిస్టెన్స్, బీడీ డిస్టెన్స్ కట్టేయండి. కట్టేసి అలా ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఆడ రెక్టాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. రెక్టాంగిల్ అంటే ఏదో సార్ చెప్పారు డయాగ్నల్స్ గురించి ఏదో రాయాలని గుర్తుకు రాలేదనుకో, 8 మార్క్స్కి కనీసం ఆ 6 డిస్టెన్స్లు కట్టి 1 మార్క్ తీసేస్తాడు. 7 మార్క్స్ పడతాయి కదా. 7.5 వేస్తాడు, లేకపోతే 7 వేస్తాడు. 1 మార్కే కదా పోయేది. ఆ 1 మార్క్ కూడా ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి? ఏ క్వాడ్రిలేటర్స్లో ఏవి దగ్గరగా ఉంటాయి? ప్యారలగ్రామ్కి రెక్టాంగిల్కి దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి. and in a parallelogram and a rectangle both sides are equal, but in a rectangle the diagonals are equal. Here in a parallelogram the diagonals are not equal. కానీ నేను parallelogram వచ్చేసరికి diagonals are not equal అని ప్రూవ్ చేయొద్దు అని చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? bisect each other. What is the meaning of bisect each other? బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే అవును డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. దాని నుంచి ఏమని చెప్పాను? డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ మీన్స్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ 2 డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సపోజ్ దీనికి మిడ్ పాయింట్ ఓ అనుకో, దీనికి మిడ్ పాయింట్ ఓ ఇదే కదా. బైసెక్ట్ అంటే ఇది ఏని ఏసీని ఓ కరెక్ట్గా బైసెక్ట్ చేయడం అంటే ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. అలాగే బీడీని కూడా 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ దిస్ పాయింట్ ఓ ఈజ్ ద కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కామన్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బోత్ దీస్ 2 డయాగ్నల్స్. That's why in a parallelogram, if there are any points are given to show that the given points are the vertices of a parallelogram, then immediately you can find AB, BC, CD, DA, and you can use midpoint of the 2 diagonals, or you can show that the midpoint of the 2 diagonals are equal. That is the easiest method. Okay, bisect each other means మర్చిపోద్దు. bisect each other అంటే midpoint of ఈక్వల్. ఓకేనా? అది దేనికి దగ్గర అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది? స్క్వేరు రాంబస్. ఇన్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ రాంబస్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇన్ ఏ స్క్వేర్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అయిపోయిందా క్వాడ్రిలేటరల్? ఏం కష్టం ఉంది? ఏబిబిసిసి అదే ఫార్ములా, ఇదే ఫార్ములా కదమ్మా. -2 హోల్ స్క్వేరు, 3 స్క్వేరు, 4 స్క్వేరు, 5 స్క్వేరు. ఏది చిన్నపిల్లోడు చెప్పదు. 5 స్క్వేర్ అంటే 25. 10th క్లాస్కి వచ్చి 5 స్క్వేర్ అంటే 25 తెలీదా? ఈజీగానే ఉందా? ఇందులో పెద్ద ఫార్ములాస్ ఏం చెప్పలా. నెక్స్ట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద 2 ఫార్ములాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 + x2/2,
y1 plus y2 by 2. This is the midpoint formula. దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఇదే కదా. ఆ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములాకి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా ఏమిస్తాడు, సర్కిల్ ఇస్తాడు. ఇది సర్కిల్, ఇదేంటి, ఇదేమవుతుంది, ఇది ఏ ఇలా వచ్చేస్తే బి, ఏబి ఏమవుతుంది, డయామీటర్. ఈ డయామీటర్కి ఈ సెంటర్కి రిలేషన్ ఏంటి, డయామీటర్. ఆడేమిస్తాడంటే డైరెక్ట్గా ఏ ఒక ఆర్డర్ పేరు ఇచ్చేస్తాడు 3,2 అని, బి ఇంకో ఆర్డర్ పేరు ఏదో ఇవ్వచ్చు, బి అనేది ఇంకో ఆర్డర్ పేరు ఏదో ఇచ్చేస్తాడు. దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద ఏబి ఈజ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. ఏ హ్యావింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు 3,2, బి ఈజ్ ద 5,-3 ఈజ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. దెన్ ఫైండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటాడు. ఓహో, అప్పుడు నీకు ఐడియా రావాలి. ఓహో, ఇచ్చింది డయామీటరు, అప్పుడు సెంటర్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అప్పుడు దెన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డయామీటర్ అండ్ సెంటర్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ diameter. అంటే therefore immediately you can apply the midpoint formula, that is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. ఒకసారి ఏమి ఇస్తాడంటే ఏ ఇస్తాడు, ఓ ఇస్తాడు, ఇది కనుక్కోమంటాడు. లేకపోతే ఇది ఇస్తాడు, ఇది కనుక్కోమంటాడు. అప్పుడు మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అయ్యాయి. కానీ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా దేనికి వేయాలి, అప్పుడు ఏకి బీకి మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వేసి దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి, సెంటర్కి ఈక్వల్ చేయాలి. ఇది ఆర్డర్ పేరు వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చెప్పాను, 2 ఆర్డర్ పేర్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ ద కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చేస్తుంది. దీనిదేమో x2, y2 అనుకుంటాం. దీన్ని ఈక్వల్ చేస్తే కనుక x2, y2 వచ్చేస్తుంది. అది మిడ్ పాయింట్ మీద వచ్చేది. నెక్స్ట్ బైసెక్ట్ అన్నాడు. Ratio Anam K divides the line segment ax1, y1 and bx2, y2 in the ratio of m:n. దీని రేషియో ఎంత అవుతుంది, ak. దీని రేషియో ఎంత అవుతుంది, km. అండ్ ak ఈజ్ టు km ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చినట్టాడు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎన్ని పార్ట్స్ చేశాడు, m పార్ట్స్ చేశాడు. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎన్ని చేశాడు అంటే ఏకే ఈజ్ టు kn ఈక్వల్ టు m ఈజ్ టు n. దెన్ టు ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ k, రేషియో అనే మాట వచ్చిందంటే ఏ ఈజ్ టు బి ఈ సేమ్ యాజ్ ఏ బై బి. అవునా కదా, ఏ ఈజ్ టు బి ఈ సేమ్ యాజ్ రేషియోలో చెప్పాం, ఏ ఈజ్ టు బి ఈ సేమ్ యాజ్ ఫ్రాక్షనే. అవును, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పగలుగుతావా, mx2 ప్లస్ nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. అది ఇంటర్నల్గా అవుతాయి. అదే ఎక్స్టర్నల్గా అవుతే ఇక్కడ ఏమొస్తుందని చెప్పాను, మైనస్. ఎక్స్టర్నల్గా అంటే ఈ ఏబీని ఇక్కడ ఎక్కడో ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఆ పాయింట్ అనేది ఏకి బికి బిట్వీన్ ఉంటే ఇంటర్నల్ అంటే ప్లస్, ఎక్స్టర్నల్ అంటే మైనస్. ఫార్ములా ఏంటి, mx2 ప్లస్ nx1 బై m ప్లస్ n, my2 ప్లస్ ny. ఏలా ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ x2 వస్తే y2 వచ్చింది, ఇక్కడ x1 వస్తే y1 వచ్చింది, m ప్లస్ n కామన్. సేమ్ దీని మీద కూడా అయ్యే పాయింట్స్ ఇస్తాడు. ఈ కోఆర్డినేట్స్ k కనుక్కోమంటాడు. అది డైరెక్ట్ సమ్. ఒకసారి ఏమి ఇస్తాడంటే కనుక ఇది ఇచ్చేసి ఇది ఇచ్చేసి ఈ రేషియో కనుక్కోమంటాడు, m:n కనుక్కోమంటాడు. అని ఏ ఇస్తాడు, బి ఇస్తాడు, కే అనేది కూడా ఇస్తాడు. ఎన్నో తెలియదు, అది కనుక్కోమంటాడు. అదేందా, ఎన్నో తెలియనప్పుడు అది కనుక్కోమంటాడు. చాలా జాగ్రత్తగా కనుక్కోవాలి. అదే ఇప్పుడు k ఈజ్ ద పాయింట్ అండ్ y, 0 అన్నాడు అనుకో. ఇక్కడ k, 0, 2, ఆ పాయింట్ ఇస్తాడు వాడు. 3, 0 అన్నాడు అనుకోండి. మీరు ఆ 3కి ఈక్వేటింగ్గా చేసుకోవాలి. 0 ఎక్కడ ఉందో దానికి ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. అదే సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా ఆర్డర్ పేరే కదా వచ్చేది. అవునా.
ఇది దీని మీద వచ్చే పాయింట్స్. నెక్స్ట్ దీని మీద ఇంకేం వస్తాయి అన్నాడు, పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్? ఇఫ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ డివైడ్స్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1 or 1:2 ఇంటర్నల్లీ, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. ఫస్ట్ m:n, m ప్లేస్లో 2 వేయాలి, n ప్లేస్లో 1 వేయాలి. ఇప్పుడు m ప్లేస్లో 1 వేస్తారు, n ప్లేస్లో 2 వేస్తారు. 2 రేషియోస్ కట్టాలి. 1:2 అండ్ 2:1లో డివైడ్ చేస్తాయి కనుక దాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, ఇంటర్సెక్షన్ కాదు, ట్రైసెక్షన్ అంటారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏం చెప్పాం? పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అయిపోయింది. పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏరియా చెప్పాం. ఏరియా అనేది ఏరియా అనేది ఖచ్చితంగా క్లోజ్డ్ ఫిగర్కే ఉంటుంది. అదేందా ఓపెన్ ఫిగర్కి ఏరియా ఉంటుందా? అవునా? ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టాం, ఇది క్లోజ్ చేస్తే దీని ఏరియా ఎంత అవుతుందంటే ఇదిగో ఇది ఈ రూమ్ వరకు ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్ యూ మస్ట్ క్లోజ్ దిస్ రూమ్, దెన్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా. అంటే దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏరియా. అవునా? అలాగే ట్రయాంగిల్కి మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ట్రయాంగిల్కి ఏరియా కట్టమంటే హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అనేది తెలుసు. అవునా? ఇందులో ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మాడ్యులస్ ABC. ఇది x1 y1 అయిందనుకో, ఇది ఎంత అవుతుంది? y2. ఇది x3 y3. ఈ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మాడ్యులస్. ఎప్పుడు లెంత్ అనేది నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివే చెప్పాలి. ఇక ఏ నుంచి బీకి డిస్టెన్స్ ఎంతరా అంటే 3 కిలోమీటర్స్ 2 కిలోమీటర్స్ అని చెప్తే తప్ప -2 కిలోమీటర్స్ అని చెప్తావా? చెప్పావు కదా. అందుకే చూడండి, నేను ఇంతకు కూడా ఈ x1 y1 x2 y2 ఏబి ఎక్స్ యాక్సిస్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 - x1 అన్నానా లేదా? దీనికి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను? 1 2 3 x1 ఆఫ్ y2 - y3 ప్లస్ దీన్ని బట్టి చెప్పు. x2 ఆఫ్ ఇక్కడ 2 ఉంది, y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x2 అయిపోయింది. x2 అయిపోతే ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఇది ఏంటిది? ఇప్పుడు x2 అయిపోతే ఏమొస్తుంది? x3 ఆఫ్ అను y1 మైనస్ y2. అది చెప్పడానికి పెద్ద కష్టమేముంది? అర్థమైందా? ఇది చదవాలి. ఇది అదే. ఇది ఏరియాకి వచ్చేసరికి మీకు ఏం చేస్తాడంటే నెక్స్ట్ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? కొలీనియర్ అన్నాను. కొలీనియర్ అంటే ఆల్ ద పాయింట్స్ లై ఆన్ ద సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. దీన్ని కొలీనియర్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి సపోజ్ ఏబిసి అన్న 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇదిగో ఏబి ప్లస్ బీసీ కలిపితే ఎంత రావాలమ్మా? ఎంత రావాలి? ఏబి ప్లస్ బీసీ మొత్తం కలిపితే ఎంత రావాలి? ఏసీ డిస్టెన్స్ రావాలి. అంటే దీని డిస్టెన్స్ కట్టి యాడ్ చేస్తే ఏసీ డిస్టెన్స్ కూడా కడితే ఈ 2 డిస్టెన్స్లు ఏసీ డిస్టెన్స్కి సమానం అవ్వాలి. అంటే 3 టైమ్స్ డిస్టెన్స్ ఫామ్లో వేయాలి. అది కష్టం కదా. ఇది కొలీనియర్ అంటే ఏమని చెప్పాను? ఆల్ ద పాయింట్స్ లై ఆన్ ద సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. అన్ని పాయింట్స్ ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి. లైన్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఏరియా ఉంటుందా? ఉండదు. దేర్ఫోర్ ద పాయింట్స్ హ్యావ్ నో ఏరియా. డెల్టా ఈక్వల్ టు 0. ఇదిగో డెల్టా, దాన్ని ఈక్వేటింగ్ 0 చేసాయి అయిపోయి. ఈక్వేటింగ్ 0 వచ్చిందనుకో ద గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్. కాకపోతే అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే అది k యూనిట్స్ దూరంలోనో అది మధ్యలో k వాల్యూనో ఏదో ఇస్తాడు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k అని ఇస్తాడు. అదే. నెక్స్ట్ ఇందులోనే నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, హెరన్స్ ఫార్ములా అని ఉంటుంది. ఏరియా ఎలా ఉంది కదా. హెరన్స్ ఫార్ములా అంటే A ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ S ఇంటూ S మైనస్ A ఇంటూ S మైనస్ B ఇంటూ S మైనస్ C, వేర్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B ప్లస్ C బై 2. దిస్ ఈజ్ ద హెరన్స్ ఫార్ములా. ఇదిగో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ S ఇంటూ
S minus A into S minus B into S. This is called the Heron's formula, where S is equal to A plus C plus A plus B plus C by 2. అంటే A plus B plus C అంటే మొత్తం ఆ ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్. అర్థమవుతుందా? ఇది ఇట్లా ఉందనుకోండి హెరన్స్ ఫార్మ్, A B C ఉందనుకో, దీని ఆపోజిట్ సైడ్ స్మాల్ ఏ అవుతుంది, దీని ఆపోజిట్ సైడ్ స్మాల్ బి అవుతుంది, దీని ఆపోజిట్ సైడ్ స్మాల్ సి అవుతుంది. అదే హెరన్స్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తాడు? మీడియన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ టు మీడియన్స్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. అవునా? ఇలా ఇది సపోజ్ ఏ ఉందనుకో, ఏదన్నా ఒక లైన్ని ఒక పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఈ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే కనుక దాన్ని మిడ్ పాయింట్ అంటారు. Therefore, C is the midpoint of AB. If any points divide the line segment into 2 equal parts, therefore that point is called the midpoint of this line segment. పాయింట్ వచ్చేసరికి మిడ్ పాయింట్ అంటారు. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ద్వారా పాస్ అయిందనుకోండి, ఇలా వెళ్ళిందనుకోండి, దాన్ని మీడియన్ అంటారు. ఇఫ్ ఎనీ లైన్ passes through the midpoint of any line segment, therefore that line is called the median. లైన్ వచ్చేసరికి మీడియన్ అంటారు, అదే పాయింట్ వచ్చేసరికి మిడ్ పాయింట్ అంటారు. ఇందులో మిడ్ పాయింట్ ఇచ్చేసరికి చాలా మంచి సమ్స్ ఉన్నాయి. ఎలాగంటే ఏబిసి, ఇది డి, దీని మిడ్ పాయింట్, దీని మిడ్ పాయింట్ ద్వారా వెళ్ళింది ఇది ఈ, దీని మిడ్ పాయింట్ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇది ఎఫ్. డి ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ, ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి, ఎఫ్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. దెన్ ఏడి ఏమవుతుంది? మీడియన్. దీని మీడియన్ ఏమవుతుంది? సిఈ. అండ్ ఈఎఫ్ ఈజ్ ద 3 మీడియన్స్. ఆడేమంటాడంటే ఈ మీడియన్స్ ఏ ఇచ్చేస్తాడు, బి ఇచ్చేస్తాడు, సి ఇచ్చేస్తాడు. ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డిఈఎఫ్ అన్నాడు. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటంటే x1 ప్లస్ x2 బయట ఇందాక చెప్పుకున్నామా, అది మిడ్ పాయింట్. ఇదిగో డి అనేది దేనికి మిడ్ పాయింట్? బి ఇచ్చాడు, సి ఇచ్చాడు, కాబట్టి అప్పుడు దీన్ని ఇది x1 అవుతుంది, ఇది y1 అవుతుంది, ఇది y2. ఇప్పుడు దీనికి మిడ్ ఎఫ్ కట్టాలంక, ఎఫ్ అనేది దేనికి మిడ్ పాయింట్? అప్పుడు ఇది x1 y1 x2 y2. దీనికి అన్నాడు అనుకో, ఇది x1 y1 x2 y2, అది కట్టేస్తారు. అంటే ఏబిసి ట్రయాంగిల్కి ఏమవుతాయి? వర్టిసెస్. ఈ వర్టిసెస్ ఇచ్చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? మిడ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. చూడు, వర్టిసెస్ ఇచ్చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అన్నాడు? మిడ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇది చాలా ఈజీ సమ్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా అని x1 ప్లస్ x2 బై 2 y1 ప్లస్ y2 బై 2. ఇప్పుడు రివర్స్లో అడిగితేనే కష్టం, అదే కష్టం. అవునా? మిడ్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి వర్టిసెస్ కట్, ఈ 2 సమ్స్ మీకు ఉన్నాయి. దానికి ఎలా చేస్తారంటే ఇదే ఈజీ మెథడ్. ఇలా ఇస్తాడు, ఏబిసి తెలియదు, x1, y1, x2, y2, x3, y3 అంటాను. ఇదిగో ఇది, ఇదిగో ఇది, ఇది డి, ఇది ఈ, ఇది ఎఫ్. ఇదేదో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందనుకో, దాన్నే ఈ సెంట్రాయిడ్ గురించి చెప్పేసి అప్పుడు చెప్తాను. అట్లా మీడియన్స్ అంటారు కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంకేముంటాయి? సెంట్రాయిడ్ ఉంటుంది. సెంట్రాయిడ్ మీన్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెంట్రాయిడ్. ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద, బాగా గుర్తుపెట్టుకో, ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెంట్రాయిడ్. సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ జనరలీ డినోటెడ్ బై జీ. అవునా? సెంట్రాయిడ్ డివైడ్స్ ద మీడియన్స్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1. ద ఫార్ములా ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 బై 3, y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 బై 3. అర్థమైందా? అది సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా. సెంట్రాయిడ్ దేంతో డినోట్ చేస్తారని చెప్పానమ్మా? జీతో డినోట్ చేస్తారు. అయిపోయింది. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పాలి చెప్పేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్లోప్ అని ఇదే కదా స్లోప్ అంటే. ఇందులో స్లోప్కి వచ్చేసరికి మీకు 10th క్లాస్లో త్రీ సిచ్యువేషన్స్లో స్లోప్ వస్తుంది. ఎప్పుడంటే 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు, నెక్స్ట్ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు, నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు. అలా 2 పాయింట్స్ అంటే x1, y1, x2, y2 ఇచ్చేస్తాడు. దానికి స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటంటే y2 minus y1 by x2 minus x1. When the 2 points are given, then slope is generally denoted by m. The slope is defined by a ratio of x coordinate and y coordinate. That means m is equal to slope m is equal to x coordinate by y coordinate. And if the 2 points are given x1, y1, x2, y2, then slope m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. If the line is given, suppose ax plus by plus c is the linear equation, then slope m is equal to minus a by b. Don't confuse. In pair of linear equations, polynomials, you can use the same similar formula, but that is the alpha plus beta, sum of the zeros. Sum of the zeros formula is minus b by a, product of the zeros c by a. But here you can write minus a by b. Don't confuse, where that is minus b by a. ax square plus bx plus c. Okay, minus x quotient by x square quotient, constant by x square quotient, product of the zeros. Next, in the slopes నేను ఒక పాయింట్ చెప్పలేదు. ఈ స్లోప్ మీద ఈ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే యాంగిల్ థీటా అంటారు. అప్పుడు m is equal to మీ టెక్నామెట్రీలో చెప్తాను tan థీటా, యాక్చువల్గా టాంజెంట్ అంటారు tan థీటా. ఈ స్లోప్లోని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారంటే ఇందులో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ద గివెన్ two lines are parallel, then స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏదన్నా 2 లైన్స్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఇది ఒక లైన్, దాని స్లోప్ ఫస్ట్ దాని యొక్క స్లోప్ m1 అనుకుంటాను, దాని సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్ m2 అని. m1 ఈక్వల్ టు m2. ఇఫ్ ద స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ ద గివెన్ 2 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. చూడు, దెన్ ద గివెన్ 2 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఈక్వల్ కాదు. ఇఫ్ ద స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. దాని కాన్వర్స్ ఏం చెప్తాం, ఇఫ్ ద గివెన్ 2 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, దెన్ ద స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. రివర్స్లో చెప్పు, parallel. Lines are parallel, the slopes are equal. అదేనా ప్యారలల్ అయితే స్లోప్స్ ఈక్వల్ అయినాయి అంటే కంపల్సరీ ప్యారలల్. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఇఫ్ ద 2 లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ m1 into m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇది గివెన్ 2 లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇలాగ 90 ఉంటుంది ఇలాగ. అది ఇక్కడ సిచ్యువేషన్లో ప్యారలల్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటూ అంటే ప్రోడక్టే కదా, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఈక్వల్ టు -1 వస్తాయి కనుక, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఈక్వల్ టు -1 వస్తాయి కనుక, దెన్ ద గివెన్ 2 లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ప్యారలల్ అంటే ఎప్పుడు రావాలి, ఈక్వల్. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ m1 into m2 ఈక్వల్ టు -1 పర్పెండిక్యులర్, m1 ఈక్వల్ టు m2 ప్యారలల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పాను, స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే సపోజ్ ఇలా తీసుకున్నారనుకోండి, ఇలా ఉంటుంది అవునా. దీని స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే 0. అదే స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ అంటే ప్యారలల్గా ఉంటుంది. స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఎందుకని అంటారంటే అన్డిఫైన్డ్ సిచ్యువేషను 3/0 తీసుకుంటాం. స్లోప్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ x కోఆర్డినేట్ బై y కోఆర్డినేట్. 3/0 0నా, 0/3 0. బట్ 0 న్యూమరేటర్లో ఇది ఉండి డినామినేటర్లో 0 అంటే అన్డిఫైన్డ్. అంటే దట్ మీన్స్ చూడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 0, స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ అన్డిఫైన్డ్. ఇంకా బండగుత్తు స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ గురించి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అన్డిఫైన్డ్ అని రాసేయండి. ఓకేనా. స్లోపు ఎక్స్ యాక్సిస్ అనంటే 0 పెట్టండి. అర్థమైందా, అయిపోయింది.
దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. అదే నేను నోట్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి. ఆపేయమ్మది.